دا شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسب وعدہ میری کو ہوسٹ آج موجود ہیں ڈاکٹر زارا. السلام علیکم جی. بہت معذرت خواہ ہوں, لاسٹ ٹائم کا پروگرام مس ہو گیا تھا. بعض وجوہات تھیں, کام کی, فیملی کی رسپانسبلٹیز تھیں, بٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگلی دفعہ جو اور آج سے آنورڈ زیادہ میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہو سکوں. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ, اور آپ ان کا پلیز پورا تعارف کروائیں. ناظرین, ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر علی حماد. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں اور امریکہ میں انہوں نے مختلف شہروں میں مختلف ٹریننگز کی ہیں اور اب آج کل کینزس میں مقید ہے. رہائش پذیر. میرا خیال ہے اردو میری بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, وہاں پہ آپ مقید ہی ہیں. کیونکہ آج ان سے سلسلہ دل کی بیماریوں کے علاوہ دل کے سلسلے کی بھی بات ہوگی, تو اس لیے اردو ذرا جو ہے میں کوشش کروں گا کہ لکھنوی اور دہلوی اردو استعمال کروں, اگر ہو سکا تو لاہوری اردو بھی استعمال کریں گے. جہاں آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں نا وہ مقید ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ قید ہی ہوتے ہیں. پوری عالم زندگی ایک قید ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر بہت شکریہ بلانے کا, بہت بہت شکریہ. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب کیا خود نمائی کیا کروں, اپنے خود ہی آپ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں. انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ اور ایک ریگولر کارڈیالوجسٹ جو ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ پروسیجر کر کے آپ کی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. یعنی کہ دوائی سے آگے جو پروسیجرز جن میں مثال کے طور پہ اسٹینٹ یا پیس میکر یا اس طرح کے پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. یعنی تو مطلب آپ میڈیسن سے ہٹ کے پرسکرپشن لکھنے کے بجائے پروسیجر پیشنٹ کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے آپریشن بھی کرتے ہیں. جی ہاں, چھوٹے آپریشن سرجن اور ریگولر کے درمیان والی فیز. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انفیکٹ جو شریانوں کے تھرو سرجری جو ہے, اگر آپ کہہ لیجیے وہ انٹرونشنل کارڈیالوجی ہے کہ شریانوں کے تھرو سرجری بجائے اس کے کہ آپ پیشنٹ کو کھولیں یا چیسٹ کھولیں, تو جو اگر آپ شریانوں کے تھرو سرجری کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہے ایک قسم کی سرجری ہی, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کاٹ چھانٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. آپ گروئن سے یا بازو سے یا مریض کے دل تک پہنچ جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا انسیژن رکھیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ریکوری جلدی ہو جائے گی, کیونکہ زیادہ کانٹ چھانٹ نہیں, زیادہ کھولنا نہیں پڑے گا, تو جلدی پیشنٹ ریکور کرے گا, لیس چانسز آف انفیکشن ہوں گے. منیملی انویسو کہہ لیں. جی ہاں, منیملی انویسو, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور انفیکٹ میرا خیال ہے کہ یہ کارڈیالوجی کی فیلڈ میں بہت ایڈوانسمنٹ ہے, کیونکہ جو ہے پچھلے 20 سال کے اندر جو ہے سرجری کا رول جو ہے کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور انٹرونشنل کارڈیالوجی کا جو رول ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. تو اب ایسے بہت سے پروسیجرز ہیں کہ جو آج سے 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ان کے لیے باقاعدہ سرجری کی ضرورت تھی, کہ جس کے اندر آپ پیشنٹس کو جو ہے یو ہیڈ ٹو اوپن دیم اپ. تو اب اس طرح چیز کی ضرورت جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے کئی چیزوں کے اندر کہ جہاں بھی ہم انٹرونشن کے تھرو نہیں پہنچ پائے, لیکن کم ہو گئی ہے بہت زیادہ, اور میرے خیال سے ایک یہ میجر ایڈوانسمنٹ ہے. جی, تو ناظرین, ہمارا جو پروگرام ہے لیب یو ایس اے اور نور فارمیسی وائٹامنس نے جو ہے ہمیں اسپانسر کیا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ نور وائٹامنس جو ہیں ٹوٹلی حلال ہیں, یو ایس اے میڈ ہیں, ان کے اندر تمام وہ انگریڈینٹس اور تمام وہ ایلیمنٹس پریزنٹ ہیں جو یہاں کے یو ایس اے ادر وائٹامنس میں پریزنٹ ہیں. ان کے وائٹامن ڈی بھی آتا ہے, کیلشیم بھی آتا ہے, اور پری نیٹل وائٹامنس آتے ہیں. اور ہمیں سب لوگوں کو جو ہے وائٹامنس اور پریونٹیو میڈیسن کے طور پہ اپنا خیال رکھنا چاہیے, اور وائٹامنس ہر روز اپنی خوراک جس طرح ہم لیتے ہیں اچھی خوراک, اس طرح سے اس کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم روز اپنے بیڈ ٹائم پہ یا صبح اٹھ کے اپنا ایک وائٹامن ضرور لیں. اپنے ڈاکٹر سے آپ ضرور رجوع کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کوئی انیمیا ورک اپ یا کوئی ایسا ورک اپ جس میں آپ فٹیگ ہوتی ہے, تو اس کا آپ اپنا جا کے کروائیں اپنا پورا علاج, اور پھر وائٹامنس کو اپنی روٹین میں انٹر کر لیں. جس طرح آپ روز اٹھ کے برش کرتے ہیں نا, ٹوتھ برش, اس طرح سے آپ کو وائٹامنس لینے چاہیے. تو ناظرین, جس طرح ہمیشہ کی طرح ہمارے ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہے لائن پہ, فرید رنداوا صاحب فرام بالٹیمور. ویلکم ٹو دا شو جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اسپیشلسٹ لائے ہیں, وہ میک اپ والی کو بولنا تھا کہ میک اپ کا مجھے نظر آ گیا, باجی زہرا کے اوپر میک اپ کر رہی تھی. ہاں وہ تو پہلے کر لیا کریں. ٹیکنیکل تھوڑی سی ہوتی ہے جی. تو جنرل کوشچن ہے, مجھے تو یہ پرابلم نہیں ہے, مگر جنرل کوشچن فار دا فیوچر جی. کون سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو ہارٹ سرجری کے لیے ہوتے ہیں, اور
कौन से सिम्टम्स होते हैं जी अर्ली एजेस जिसको डिटेक्ट किया जाए, और लेडीज और मेंस में जो हार्ट अटैक होता है वो मोस्टली मैंने देखा कि मेन में होता है, तो लेडीज में नहीं होता, तो क्या अलामतें होती हैं, प्लीज बताइए। बहुत शुक्रिया रंधावा साहब, बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं। आपकी जो सजेशन है वो भी नोट कर ली गई है। आइंदा से हम अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहेंगे कि वक्त पे अपना काम पूरा कर ले। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, हमें मेकअप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है ना शक्ल सही करने में। ये फरमाइए कि जो हमारे कॉलर ने कॉल की है कि वो कौन से मरीज़ हैं जिनको बहर तौर जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ये वो मरीज़ होंगे कि जिनकी एंजियोग्राफी के बाद हम ये डिटरमिन करें कि ये स्टेंट या बलून एंजियोप्लास्टी के कैंडिडेट नहीं हैं। वो ये कि डिजीज़ लिमिटेड नहीं है, डिजीज़ बहुत वाइड स्प्रेड है। डिजीज़ वाइड स्प्रेड है, क्योंकि जो है स्टेंटिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे हम स्टेंट नहीं डाल सकते, कुछ ऐसी जगह भी हैं कि जहाँ ये अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा जगहों पे है तो शायद एक मरीज़ के लिए मुनासिब या ज़्यादा बेहतर ये हो कि सर्जरी हो। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये फील्ड जो है अब सर्जरी की जो है वो नैरो होती चली जा रही है, क्योंकि अब आज से 10-15 साल पहले तक जो चीज़ें हम समझते थे कि स्टेंट के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते, वो आज हम कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात मरीज़ों में 2-3-4 स्टेंट भी डाल देते हैं आप एक जहाँ ही वक्त में। 2-3-4 और जिस तरह एक मसलन एक लेफ़्ट मेन एक शरियान है कि जो हम अमूमन टच नहीं किया करते थे, लेकिन अब हमने वो भी टच करना शुरू किया, वो भी उसको भी हम स्टेंटिंग उसकी शुरू कर दी है पिछले। और स्टेंटिंग क्या होती है? एक छोटी सी ट्यूब होती है जो खून की नाली के अंदर आप डाल देते हैं, क्योंकि नाली जो तंग हुई हुई है वो उसको खोल दे और ब्लड फ्लो उसमें से जारी हो जाए। बिल्कुल, एक वो मैश नुमा आप समझ लीजिए कि मेटालिक है, हाँ जी, हाँ, जाली की ट्यूब होती है, जाली नुमा है, और लेकिन ये है कि मेटालिक है और उसकी रिजिडिटी और उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है रेडियल और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत है। तो जब आप अंदर जाते हैं तो एक बलून माउंटेड होती है, तो आप जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो वहाँ जाके उसको खोल देते हैं, और उसके बाद अपना आपने जिस डिवाइस पे डिलीवर किया वो निकाल लेते हैं, तो स्टेंट जो है वो आपके ब्लॉकेज को खोल देता है। तो खून की नाली का लुमन जो है वो मेंटेन रखता है, फिर उसमें से खून का फ्लो जो है वो जारी वो नॉर्मलाइज हो जाता है। अगली कॉल लेने से पहले आपका इसका जो सेकंड पार्ट था कि औरतों और आदमियों के अंदर जो है वो कह रहे थे ज़्यादा तो कहते हैं आदमियों के अंदर होता है, वैसे ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, औरतों के अंदर भी हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल सही। और वो कह रहे थे कि क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स जो हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो तो इनफैक्ट खासे शदीद होते हैं, जो कि अमूमन ये क्लासिकल सिम्टम्स के जिसके मिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज़ जनरली क्लासिक जो सिम्टम है वो है मिड स्टर्नल पेन, यानी कि बिल्कुल छाती के दरमियान के अंदर पेन, और उसमें आपको स्वेटिंग भी होगी और सांस भी फूलेगा। लेकिन जो ये चीज़ तो मिस करना मुश्किल है। लेकिन एंजाइना जिसे कहते हैं कि जो हार्ट अटैक नहीं है लेकिन उससे पहले की चीज़ है, जब नालियाँ ख़राब है लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि हार्ट अटैक सब मर रहा है, उसको जो है डायग्नोज करना जो है वो थोड़ा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा वो एंजाइना जो है वो एटिपिकल होता है, यानी कि उसमें पेन नहीं होता, कुछ सांस फूलता है या ऐसा कॉल ले लें हमें। पीछे से प्रेशर हो रहा है। वेलकम टू द शो जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अफजल साहब, वेलकम टू द शो। जी डॉक्टर साहब, मैं अफजल बोल रहा हूँ लॉस एंजल्स से, कभी आपको बादर करता हूँ। जी जी फरमाइए। जी वो गुजारिश है कि ये जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आए हुए लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ एनीवे, तो ये बताइए कि ये अगर स्वीट एडिक्शन हो तो उसके बारे में क्या ये रिकमेंड करते हैं? मुझे रात को ना स्वीट खाने का बड़ा शौक होता है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप उसी शहर से जिससे हम तीनों का ताल्लुक है, तो ये मिठाई जो है ना ये क्योंकि बनती बड़ी अच्छी है। बारे में प्लीज आप जरा बताइएगा। आपको डायबिटीज तो नहीं है? दिल करता है मिठाई पड़ी हो तो खाऊं मैं बैठ के। आप डायबिटीज तो नहीं है? आपको टेस्ट करवाया? नहीं डायबिटीज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड, ओनली ट्राइग्लिसराइड इज हाई। अच्छा, तो घर में माशाल्लाह डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं साहिब साहब आज। साहिब साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आप बताएं, घर में जो है आप जंक फूड बहुत लेकर आते हैं, स्वीट्स लेकर आते हैं, खासतौर पे खरीद के रखते हैं घर में? अच्छा बंद हो गया उनका। जी बताइए अपने मीठे से हम जी खुदा हाफिज़। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर से होते हुए मैं भी इस बात को एडमिट करूँगा कि मुझे भी स्वीट का शौक़ है, और वो किंग एडवर्ड के बाहर फालूदा मिला करता था कि जो हम बड़े शौक़ से खाते थे। लेकिन ये जो सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जो मेरे पास कोई सही जवाब नहीं, क्योंकि एडिक्शन तो जो ऐसी चीज़ है कि वाकई इफ़ यू आर ट्रूली एडिक्ट तो उसको मैनेज करना जो है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है कार्डियोलॉजिस्ट से ज़्यादा जो है साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, अगर वाकई आप ये समझते हैं
لیکن اگر باقی آپ کا خیال ہے کہ آپ ایڈکٹیڈ ہیں تو پھر تو جو ہے سائیکالوجی کا اس کے اندر زیادہ رول آئے گا, میرا رول اس میں کم ہوگا. لیکن میری مشورہ یہ ہوگا کہ لائیں نا گھر پہ لائیں نا, نہیں لائیں ضرور لائیں, لیکن جو ماڈریشن جو ہے نا وہ چاہیے. تو کوئی بھی فوڈ خراب نہیں ہے, تمام اللہ کی نعمتیں ہیں, آپ ضرور ان سے پارٹیک آف ایوری کیا کہتے ہیں آپ جہاں پہ بہت زیادہ لیتے ہیں آپ کم لے لیں. پتہ ہے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب تک تھوڑا سا میٹھا نہ کھائیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا. اور کھانا چاہیے میرے خیال سے, اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ کوانٹٹی کم. اور اس کے علاوہ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ڈائیابیٹک ہیں تو پھر جو ہے پھر یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن اگر آپ کی میٹابولزم نارمل ہے تو کھائیے کچھ نہ کچھ. جی ہم اصغر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ہمارے شکاگو سے نیکسٹ کالر ہے اصغر صاحب. جی ویلکم ٹو دا شو. شکاگو سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل آواز آ رہی ہے, فرمائیے. جی میں ڈائبٹک اور بلڈ پریشر ہے مجھے, تو میرے ابھی کافی عرصے سے لیفٹ سائڈ ریب میں جو ہے بہت کیا کہتے ہیں ریب کی طرف جو ہے لیفٹ سائڈ میں مستقل میرے درد ہے. کئی دفعہ میں نے وہ ایڈویل اور وہ کھائی ٹائنول, لیکن اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. وہ رب بھی کیا میں نے آیوڈیکس اور دوسرے مرہم بھی, لیکن وہ نہیں ہو رہا. اور دوسرے یہ کہ جو ہے میرے سیدھے انگوٹھے میں پیر میں جو ہے نا شوٹنگ پین ہوتا ہے کئی کافی دنوں سے جو ہے, اور سن سا لگتا ہے. وہ شوٹنگ پین کہاں ہوتا ہے؟ پیر میں شوٹنگ پین ہوتی ہے اور ریب کیج میں جو ہے درد ہوتی ہے. جی تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ انہیں. ریب کیج کے پین کے بارے میں تو جو پہلی چیز ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہارٹ پین تو نہیں ہے, کیونکہ جو ہے یہی بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ کئی دفعہ پین جو ہے وہ اس جو انجائنا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہارٹ پین ہے لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہے, وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اے ٹیپیکل ہو. یعنی کہ آپ یعنی کہ جو ٹیپیکل لوکیشن ہے پین کی وہ تو ادھر سینٹر میں ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریب کیج پین جو ہے وہ ہارٹ پین ہو. تو میرا مشورہ پہلا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے کارڈیالوجسٹ سے جو ہے ملیں اور اسٹریس ٹیسٹ کروائیے, یا کم از کم یعنی کہ کچھ کوئی اسٹریس ایکو, ای کے جی یا نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ کچھ نہ کچھ ضرور کروائیے, تاکہ جو ہے پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ ہارٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہارٹ ہے تو پھر آپ کو اینجیوگرافی کروانی چاہیے اور جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہے. اگر جو ہے اسٹریس ٹیسٹ آپ کا اب نارمل آتا ہے تو جو ہے یہ میرا بڑی یعنی کہ مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ ہارٹ کو کلیئر کریں. دوسرا جو پیر کی شوٹنگ پین ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ آپ ڈائیبیٹک ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک سمپل ٹیسٹ آپ کو ضرور کروانا چاہیے, اس کو کہتے ہیں اینکل بریکل انڈیکس. تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہے آپ کو یعنی یہی بلاکیج کہیں لیگز میں تو نہیں ہے. تو جو ہے یہ ایک ڈائیبیٹک کے لیے میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اینکل, اور ویری سمپل. اس میں آپ جو ہے بلڈ پریشر میجر کرتے ہیں بازو کا اور ٹانگ کا. اگر تو بلڈ پریشر ایکول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز نہیں ہے, یعنی کہ بلاکیج نہیں ہے لیگ آرٹریز کا. اور اگر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایب نارمل ہے تو پھر یو اسٹارٹ آؤٹ اگین ود اینجیوگرافی, یعنی کہ آپ جو شریانے ہیں آپ کی ٹانگ کی, ہاں ٹانگ کی شریانے ساری دیکھیں, وہ بھی ہم کرتے ہیں ٹیسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. خورشید صاحب ہیں جی کینیڈا سے. خورشید صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. ہلو السلام علیکم, میرا نام خورشید حق ہے, میں کینیڈا سے بول رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کا اینجیوگرافی ہوا ہو اور اینجیوگرافی بالکل کلیئر ہو تو اس کے مطلب لائسنس ٹو ایٹ, تو اس آدمی کو مزید فیوچر میں کیا پریکاشن لینے کی ضرورت ہے یا اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تھینک یو. فرمائیے. تو یہ جو ہے اچھا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کے اندر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری پریونشن, یعنی کہ جو جن لوگوں کے ہارٹ ڈیزیز جن کو نہیں ہے ان کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز نہ ہو. تو اس کے لیے اس کامن سینس ہی ہے, مطلب یہ یعنی کہ آپ نے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے نارمل ہے, آپ کا جو ہے وزن جو ہے وہ اس کا جس کو باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں وہ نارمل ہے, آپ نے جو ہے یعنی کہ موٹاپے سے دور رہنا ہے, کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر جو ہے اسموکنگ سے دور رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ جی اصغر صاحب واپس آئے ہیں. اصغر صاحب کا کوئی سوال رہ گیا تھا تشنا. اصغر صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. جی السلام علیکم. وہ ویسے وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نا ہارٹ کے پرابلم, تو میرا ہارٹ کا انجیوگرام وہ کر چکے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل کلین ہے, اس کے اندر کوئی رگ میری وہ نہیں ہے, وین بلاک نہیں ہے, ہارٹ تو بالکل کلین آؤٹ ہے. اور میں کولیسٹرول کی دوا بھی کھاتا ہوں.
तो वो जो है क्या कहते हैं उसका कुछ नहीं, लेकिन बस ये रिब की तरफ मेरा मुस्तकिल पेन है, काफी अरसा हो गया, मेरे ख्याल में काफी अरसे से वो एक्सरे भी किए उन्होंने, चेस्ट के एक्सरे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन उसमें तो कोई उनको फाइंड आउट नहीं हुआ, बोले क्लीन है, लेकिन अभी भी दर्द मुस्तकिल हो रहा है जो है। आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी पसलियों में? हाँ मुझे याद नहीं, पता नहीं कोई चोट का हो सकता है, कभी खेलने में गिर गया हूँ बचपन में, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को मुस्तकिल रहता है। तो इसका क्या करना चाहिए, ये रिब का जो है, क्या बताएं डॉक्टर को? जी इसमें ये है कि ये पेन जो है इसको हम कहते हैं नॉन कार्डियक पेन। तो नॉन कार्डियक पेन के जो है कई वजूहात हो सकती हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 ऐसी चीज़ें हैं कि जो पेन क्रिएट कर सकती हैं चेस्ट के अंदर, जिनमें से हार्ट सिर्फ एक है। हार्ट को आपने ऑलरेडी रूल आउट करवा लिया, दैट्स वेरी गुड, और मैं इसे मुझे सुन के खुशी हुई है। अब ये है कि मेरा ख्याल ये है कि मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपने चेस्ट का जो है सीटी नहीं करवाया और स्पाइन का अगर सीटी नहीं करवाया तो वो करवाइए, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि कोई पिंच नर्व, प्रोटीन वगैरह करवा लें, कोई ब्लड टेस्ट करवा लें, देख लो कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो नहीं है, मस्कुलोस्केलेटल मतलब हाँ अगर सी हमारे पास जी मिसेस असलम है अटलांटा से। वेलकम टू द शो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए मेरी उम्र 63 है और मैं डायबिटिक हूँ, डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे ही होती है मेरी। असल में मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर सब हार्ट अटैक का ही मसला हुआ था सबके साथ, और मेरे खानदानी ये सब कुछ है, तो मुझे मालूम ये करना था। और मुझे 5 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ था, वो तो ठीक हो गया अब, लेकिन बस डायबिटिक हूँ और मेरी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, गर्दन अभी भी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है जी, पूछते हैं डॉक्टर साहब, कोई आर्थराइटिस की वजूहात हैं इनके स्पाइन में और गर्दन में दर्द है, उसका कुछ मशवरा देंगे आप? गर्दन के दर्द, जब आप कार्डियोलॉजिस्ट को गर्दन का दर्द के बोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे ज़हन में फिर वही आती है कि जो है कोई हार्ट की रिलेटेड इशू तो नहीं। तो मैं पूरा समझ नहीं पाया कि उन्होंने जो है हार्ट के टेस्ट करवा लिए या नहीं, क्योंकि जो है ये पहली चीज़ होगी, क्योंकि जो इनको वो कह रही हैं कि डायबिटिक हैं और इनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो और गर्दन में दर्द है, तो जो है ये तमाम अलामात या तमाम ये जो हिस्ट्री है, ये इस तरफ इस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि जो है हार्ट को जो है रूल आउट किया जाए कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। आप प्रिवेंटिव मेडिसिन कह रहे हैं कि जाके वो अगर अपना पहले हार्ट का देख लें कि उससे रिलेटेड अपनी पूरी टेस्टिंग करवा लें, अगर वो नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जोड़ों की जो डॉक्टर उनसे राब्ता करें। जी बिल्कुल, ताकि क्यों जोड़ों का वो कह रही है ना कि उसका वजह है। वैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उनका रिमिशन में है, ब्रेस्ट कैंसर वापस ना कभी आ जाए, उसकी टेस्टिंग जो है आप अपने ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर से हमेशा रेगुलरली करवाते रहते हैं। और उसके अलावा अगर उनके ब्रेस्ट कैंसर में अगर HER2 पॉजिटिव था, अगर उन्हें हर्सेप्टिन की ट्रीटमेंट हुई है तो उसका भी दिल के ऊपर कुछ असर होता है, वो भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, आपके दिल के ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं है, अगर आपका इलाज हर्सेप्टिन से हुआ है तो ठीक है। बाकी वो एक असगर साहब भी थे जो वो कह रहे थे कि वो जोड़ों का बता रहे थे ना कि उनकी लेफ़्ट तरफ होता है, तो वो वैसे उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी से तो मतलब एडविल, मोट्रिन ऐसी चीज़ों से शुरू करना चाहिए। वो कह रहे थे कि मैं क्या करूँ, हो सकता है कि वो अगर उससे करें, और हीटिंग पैड, आइस एंड कोल्ड ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद वो बड़ी चीज़ें, अगर नहीं होता तो फिर वो डॉक्टर से रब्ता करके बड़ी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं कि सारा करवाएं। बॉटम लाइन इज़ दिस कि आज हमारे साथ जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हार्ट जो है वो सबसे मेजर चीज़ है, उसके सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए, अपनी टेस्टिंग करवाते रहें, और एक सर्टन एज के बाद जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यंग लोग तो इतना ख्याल नहीं करते। आपका क्या ख्याल है कि हमें कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग कब करवानी चाहिए और कब उसकी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की जो है टेस्टिंग कोई एग्जैक्ट गाइडलाइंस के अंदर कोई डेट तो डिटरमिन नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको अर्ली एज से ही देख लेना चाहिए, अर्ली आपको 30 साल की उम्र के। और अगर जो है अगर आपके पास यानी अगर फैमिली हिस्ट्री क्लीन है और तो फिर मेरा ख्याल है 40, ये मेरा अपना यानी कि एक, तो उसको सालाना ज़रूर चेक करवाना चाहिए। फिर डिपेंड करता है, अगर आपके पास जो है अगर कोलेस्ट्रॉल जो है आप करवाते हैं ऐसे 40 साल की उम्र में और जो है वो एक एक्सेलेंट कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, तो फिर आप चाहे 2-4 साल के बाद करवा। कुछ लोग नहीं चेक कराते, लेकिन वो कहते हैं लिपिटोर इतनी आसान सी मेडिसिन है, लेना शुरू कर देते हैं खुद से ही। वो जी 4 साल पहले कराया होता है और उनसे पूछो कि जी आप मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं, तो कहते हैं हम ऑन एंड ऑफ जो है लिपिटोर ले लेते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल करने के लिए।
इसके बारे में बताएं कि ये अच्छी हैबिट है या ऐसे ही? इसका जवाब लेता हूँ। हम छोटी सी एक ब्रेक पे जाते हैं, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया। तो नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो सवाल डॉक्टर ज़ारा ने पूछा उसका जवाब, और डॉक्टर साहब की एक शख्सियत का बड़ा एक अलहदा भी पहलू है, इनका सूफ़ीज़म से बड़ा ताल्लुक़ है, बड़ी गहरी उनसियत रखते हैं, इल्म भी रखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हम आपको इनकी शख्सियत के उस पहलू से जो है मुतारिफ़ करवाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, यहीं पे रहें, छोटी सी ब्रेक और हाज़िर होते हैं वापस।